ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕಳೆದು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಆಷಾಢ ಮಾಸವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾಸ. ಕಾರಣ, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೃಹ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪನಯನ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ. ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಸ, ಮಳೆಗಾಲ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾಸ ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 12ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸವಿ, ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಇಂತಹ ಸುಮಧುರ ಸುಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಂ. ನ ತಾತೋ ನ ಮಾತಾ ನ ಬಂಧುರ್ನ ದಾತ ನ ಪುತ್ರೋ ನ ಪುತ್ರೀ ನ ಭೃತ್ಯೋ ನ ಭರ್ತ ನ ಜಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ವೃತ್ತಿರ್ಮಮೈವ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ ಭವಾಬ್ಧಾವಪಾರೆ ಮಹಾದುಃಖಭೀರು ಪ್ರಪಾತ ಪ್ರಕಾಮಿ ಪ್ರಲೋಭಿ ಪ್ರಮತ್ತಃ ಕುಸಂಸಾರ ಪಾಶ ಪ್ರಬದ್ಧ ಸದಾಹಂ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ ಅಜೇಶಂ ರಮೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ದಿನೇಶಂ ನಿಶೀಥೇಶ್ವರಂ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ ನ ಜಾನಾಮಿ ಚಾನ್ಯತ್ ಸದಾಹಂ ಶರಣ್ಯೇ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ ಕುಕರ್ಮೇ ಕುಸಂಗೀ ಕುಬುದ್ಧಿಃ ಕುದಾಸಃ ಕುಲಾಚಾರಹೀನಃ ಕದಾಚಾರಲೀನಃ ಕುದೃಷ್ಟಿಃ ಕುವಾಕ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಃ ಸದಾಹಂ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ಗತೇಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ದಾನಂ ನ ಚ ಧ್ಯಾನಯೋಗಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ತಂತ್ರಂ ನ ಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಂ
न जानामि पूजां न संन्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेक भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थम् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तः महाखिन्नदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि श्री जगदम्बा माता की जय ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳ ನಾಮಜಪ 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ. ಈ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ
देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंद वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद भक्त हृदय मंदार भानुकोटि सुंदर भक्त हृदय मंदार भानुकोटि सुंदर नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरिनारायण 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 वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंद भक्त हृदय मंदार भानुकोटि सुंदर नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः पुनरावर्तनं कुर्वन्तु ॐ श्री परमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषोदन श्रीभगवानुवाच
ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಮೇ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ गुरुभ्यो नमः हरि ओम। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। ओ बेस्ट ऑफ द भारतस, hear from me now about renunciation. O tiger among men, there are 3 kinds of renunciation declared in the scriptures. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागः हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ವಾಕ್ಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕವು ಎಂಬುದಾಗಿಯೋ, ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಜ್ಞದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇ ಭರತಸತ್ತಮ, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ಮೇ ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆ ತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಳು. ಹೇ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಎಲೈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತ್ಯಾಗವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಎಂದು ತ್ರಿವಿಧ ಹಿ 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿವೆ ಎಂದೇ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲೈ ಭರತ ವಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನ, ಆ ತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಳು. ಎಲೈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತ್ಯಾಗವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂದು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ನೋಡಿ. ಅನೇಕರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಈ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಿಲುವೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ 3 ಬಗೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ತತ್ರ ಏತೇಷು
ವಿಕಲ್ಪ ಭೇದೇಶು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕೋ, ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತ್ಯಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯಂ ಶೃಣು ಅವಧಾರಯ ಮೇ ಮಮ ವಚನಾತ್ ತತ್ರ ತ್ಯಾಗೇ ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಕಲ್ಪೆ ಯಥಾದರ್ಶಿತೆ ಹೇ ಭರತ ಸತ್ತಮ ಭರತಾನಾಂ ಸಾಧುತಮ ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಃ ಹಿ ಯಹ ಅರ್ಥಃ ಸಹ ಏಕಃ ಏವ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಆಹ ತ್ಯಾಗೋ ಹಿ ಇತಿ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ತ್ರಿವಿಧಃ ತ್ರಿಪ್ರಕಾರಃ ತಾಮಸಾದಿ ಪ್ರಕಾರೈಃ ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸಮ್ಯಕ್ ಕಥಿತಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಾಮಸಾದಿ ಭೇದೇನ ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಃ ಅರ್ಥಃ ಅಧಿಕೃತಸ್ಯ ಕರ್ಮಿಣಃ ಅನಾತ್ಮಜ್ಞಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧಃ ಸಂಭವತಿ ನ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ಇತ್ಯಯಂ ಅರ್ಥಃ ದುರ್ಜ್ಞಾನಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಅತ್ರ ತತ್ವಂ ನಾನ್ಯಃ ವಕ್ತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ತಸ್ಮಾತ್ ನಿಶ್ಚಯಂ ಪರಮಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವಿಷಯಂ ಅಧ್ಯವಸಾಯಂ ಐಶ್ವರಂ ಮೇ ಮತ್ತಃ ಶೃಣು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರದ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಹೇ ಭರತ ಸತ್ತಮನೇ, ಭಾರತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ, ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೋ. ಏಕೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗವು ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗೋಹಿ ಎಂದು ತ್ಯಾಗ ಶಬ್ದ ಒಂದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ತ್ಯಾಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು. ಎಲೆ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರನೇ, ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ತ್ರಿವಿಧವು ತಾಮಸವೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಪ್ರಕೀರ್ತಿತವಾಗಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವು ಅನಾತ್ಮಜ್ಞನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮಿಗೆ ತಾಮಸವೇ ಮುಂತಾದ ಭೇದಗಳಿಂದ 3 ವಿಧವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಎಂಬೀ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಈಶ್ವರನಾದ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮೇ ಮತ್ತಃ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುವನಾಗು. ಈ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸೋಎವರ್. ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು 3 ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಕೇಳು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ, ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸು. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲವಾಗಬಾರದು, ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹಸನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತ್ಯಾಗವು 3 ವಿಧವಾಗಿವೆ: ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ, ರಾಜಸಿಕ ತ್ಯಾಗ, ತಾಮಸಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ
ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮುಕ್ತಕ 623 ಬಹಳ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು. ನೋಡುವ. ಗೃಹದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿ ಸಮಾಜದಿ ಲೋಕ ಸಂಗತದಿ ವಿಹಿತದ ಸ್ಥಾನದಿ ಸಹಜ ಗುಣ ಬಲದಿಂದ ಇಹ ಪರ ಸಮನ್ವಯದ ಸರ್ವಹಿತ ಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಹಕರಿಪುದಲೆ ಧರ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಹಕರಿಪುದಲೆ ಧರ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಲ್ಲದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿ. ಗೃಹದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿ ಸಮಾಜದಿ. ಅದು ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ಸಹಜ ಗುಣ ಬಲದಿಂದಿಹ ಪರ ಸಮನ್ವಯದೇ. ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ. ಸಹಜ ಗುಣ ಬಲದಿಂದ ಇಹ ಪರ ಸಮನ್ವಯದೆ. ಸರ್ವಹಿತ ಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಸರ್ವಹಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಹಕರಿಪುದಲೇ. ಸಹಕರಿಪುದು ಎಲೆ ಸಂಬೋಧನಾ ವಿಭಕ್ತಿ. ವಿಹಿತ ದೊರಕಿರುವ. ಇಹ ಇಲ್ಲಿನ ಬದುಕು, ಈಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಲೋಕ, ಆ ಬದುಕು, ಬದುಕಿನ ನಂತರದ ಬದುಕು, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದ ಬದುಕು. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದಿತವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಂಚಿತ ಗುಣಗಳಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕನಲ್ಲಿ. At all levels, home, nation, society, world, anywhere, one must do whatever he can to preserve the well-being of all. While doing so, one must balance the duties of this world and the next. Being of help to run this world is the real meaning of dharma. ಗೃಹದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿ ಸಮಾಜದಿ ಲೋಕ ಸಂಗತದಿ ವಿಹಿತರ ಸ್ಥಾನದಿ ಸಹಜ ಗುಣ ಬಲದಿಂದ ಇಹ ಪರ ಸಮನ್ವಯದ ಸರ್ವಹಿತ ಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಹಕರಿಪುದಲೆ ಧರ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಿಹಿತ ಮತ್ತು ವಿದಿತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿರಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂಬಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರಮಾರ್ಥದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಲು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಹ ಮತ್ತು ಪರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವೆಂದರೆ
ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯವು ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಹಿತ ಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಹ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗುವುದು. ಇಹ ಪರ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ, ಮುಂದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ we need to be very, very careful. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಚಾರ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪುನಃ ಪುನರಾವಲೋಕನವಾಗುವುದು. ಈ 17 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ಈ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಭೂತವಾಗಿ. ಈಗ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ಯಾಸವು, ತ್ಯಾಗವು 3 ವಿಧವಾಗಿವೆ: ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋऽಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ.